possessing God's promise. परमेश्वराने दिलेले अभिवचन प्राप्त करून घेणं. Possessing the God promise. प्रभूची अभिवचन काबीज किंवा प्राप्त करून घेणं. Can we say amen? Amen. God has promised us many things, आणि प्रभूने अनेक अभिवचन आपल्याला दिलेली but आहेत, we have forgotten it. पण आपण ते विसरून गेलेलं आहे. But we feel when we forget, but let me tell you, God will not forget. आणि मला सांगू द्या, आपण प्रभूने दिलेलं अभिवचन विसरतो, पण मला सांगू द्या की परमेश्वर ते कधी विसरत नाही. Because when He speaks, He is faithful to accomplish it. का जेव्हा परमेश्वर बोलतो ते पूर्ण करण्यासाठी तोच समर्थ आहे. Can we say amen? Amen. God is faithful God. परमेश्वर जो आहे तो विश्वसनीय देव आहे. You know, like as in our life, we all go through a tough time. आणि आपल्या जीवनामध्ये आपण सर्वजण कठीण समयातून आपण जातो. Life, if we all who are sitting in this place, you all can agree with me. Life is a challenging. आणि तुम्ही बसलेले सगळे तुम्ही माझ्यासोबत सहमत व्हाल जर मी तुम्हाला म्हटलं की आपलं आयुष्य, आपलं जीवन एक आव्हान आहे. So when the life is tough, and some of the people we read in newspaper and see in media that, you know, like when they face the tough time, sometimes they feel, you know, I can't make it, and so they commit an attempt a suicide. आणि आपण बातमीपत्रामध्ये, मीडियामध्ये आपण पाहतो की ज्यावेळेस काही लोकांना जीवन जे आहे ते खूप कठीण वाटू लागतं, नैराश्य वाटू लागतं, त्यावेळेस ते एखादा टोकाचा निर्णय घेतात आणि आत्महत्या करून आपले जीवन संपवतात. Some people try to, because they cannot handle the pressure, they cannot like bear the power and the pressure, so they try to get addicted to the drugs. आणि काही लोक जे असतात ते तो जो तणाव जीवनातला आहे तो तणाव सहन करता येत नसल्यामुळे ते कोणत्या तरी व्यसनाच्या, ड्रग्सच्या किंवा दारूच्या अधीन ते होतात. Now I don't know about our nation, but I have read in the some of the nations in other countries, they are getting addicted to monitor the mood of the person. आणि त्या ठिकाणी मला आपल्या देशाविषयी माहित नाहीये, पण बाहेरच्या देशाविषयी मी असं ऐकलेलं आहे, असं मला माहिती आहे की जे त्यांचा मूड जो आहे ते ड्रग्सच्या द्वारे मॉनिटर करतात, नियंत्रण करतात. They are trying to monitor the mental mood according to the drugs. आणि ते ड्रग्सच्या द्वारे आपला जो मूड आहे ते नियंत्रण करण्याचा प्रयत्न करतात. Each one of us, no matter whether you are educated or not educated, आणि तुम्ही शिकलेले असाल अथवा तुम्ही शिक्षित नसाल, whether you are influenced person or non-influenced person, आणि तुम्हाला तुमचा प्रभावी व्यक्ती असाल अथवा नसाल, but we all face the challenges, we all face the tough time in our lives. पण आपण सर्वजण आपल्या जीवनामध्ये कठीण समयाला आणि आव्हानांना आपण तोंड देत असतो. Some people face a marriage conflicts, आणि काही लोकांच्या जीवनामध्ये वैवाहिक समस्या असतात. and when they face this marriage conflict, they feel to give up on the marriage. आणि जेव्हा वैवाहिक ज्यावेळेस मतभेद चालू होतात त्यांना असं वाटतं की आता बास करा. Some people face every day argument, every day fighting in the house. आणि काही लोक रोज घरामध्ये वादविवाद, रोज घरामध्ये भांडणं अशा प्रकारे जीवनामध्ये चालू असतात. There is no day without fighting. भांडणाशिवाय दिवसच जात नाही. They no day such without quarreling. आणि त्या ठिकाणी मतभेद किंवा वादविवादाशिवाय दिवसच जात नाही. Like such people, they feel like there is no point of living together. They feel to give up when they face tough time. आणि अशा लोकांना असं वाटतं की एकत्र राहण्यामध्ये काही अर्थ नाहीये, असं वाटतं की आता सगळं संपवून टाकावं. Some people face tough time because they have borrowed money from a different source to sometime because of urgency, need, or sometime because of greed. आणि काही लोक जे असतात ते कधी कधी त्यांच्या गरजेमुळे किंवा कधी कधी काही लोक असतात त्यांच्या लोभामुळे अनेक ठिकाणापासून त्यांनी कर्ज घेतलेलं असतं आणि त्यामुळे ते त्या तणावामध्ये. And that all loans and the debts which is standing as a big mountain in front of them, they want to very hurriedly become a rich, very fast track they want to promote themselves, and they have fallen into trap. And there is a huge mountain of debt standing in front of them. आणि काही लोक जे असतात ते त्यांना लवकर श्रीमंत व्हायचं असतं, पैसा कमवायचा असतो आणि त्यामुळे एक प्रकारचा कर्जाचा डोंगर आपल्या जीवनामध्ये त्यांनी उभा केला. And so they feel tough as they see the life. आणि मग ज्यावेळेस त्या दृष्टिकोनातून जीवनाकडे ते पाहतात त्यांना असं वाटतं जीवन खूप अवघड आहे. Some people, because of the chronic disease and because of illness and so other health and emotional issue and sometimes spiritual issue, they feel tough
tough time to move on and press on in life. आणि काही लोक जे आहे ते मोठे मोठे आजार त्यांच्या जीवनामध्ये असतात किंवा भावनिक काहीतरी आजार असतो किंवा आध्यात्मिक समस्या असते आणि मग त्यांना असं वाटतं की पुढे जीवन जगणं हे कठीण आहे. You know, like many people emotionally also they go through a tough time because of hurts, because of wrong understanding, misunderstanding, and sometimes because of the grief and guiltiness, they feel life is very tough and they feel we cannot move on. आणि काही लोकांना भावनिक एक प्रकारची इजा पोचलेली असते, ते दुखावले गेलेले असतात आणि मग त्यांना असं वाटतं की हे खूप कठीण आहे, आयुष्य जगणं कठीण आहे आणि मी असं पुढे जाऊ शकत You नाही. know, my brothers and sisters, what about the child of God? पण माझ्या बंधू भगिनींनो मला विचारू द्या की देवाच्या लेकरांविषयी काय. You and I are the child of God. तुम्ही आणि मी आपण तर देवाची लेकरं आहोत. But we also are not escaping from this problem of tough time in our lives. पण आपण देखील जीवनामध्ये ह्या कठीण समयातून आपण वाचलेलं नाहीये. What is the difference between an unbeliever facing all these challenges and what is the difference between the child of God also facing all these problems? आणि याच्यामध्ये फरकच काय उरला की अविश्वासणारे पण कठीण समयाला तोंड देतात आणि विश्वासणारे पण कठीण समयाला You know, तोंड we also wrestle with the same temptation and same challenges and same issues in our life. आणि आपण देखील तेच मुद्दे तेच प्रश्न त्याच समस्येला आपल्या जीवनामध्ये तोंड देत असतो. But you and I are very blessed people पण this morning. तुम्ही आणि मी मला सांगू दे की आज सकाळी आपण खूप धन्य लोक आहोत. We have the word of hope with you and me. तुमच्या आणि माझ्यासोबत आशेचं वचन आपल्या जवळ आहे. You know, no matter what is our challenges in our friend, आणि आपल्या समोर कोणतंही आव्हान असेल, no matter how big is a mountain, आपला डोंगर कितीही मोठा असेल, but the word of God is able to carry you from where you are to where you should be. पण देवाचं वचन जिथे तुम्ही आहात तिथून ज्या ठिकाणी प्रभूची इच्छा आहे तिथपर्यंत तुम्हाला घेऊन जाण्यास ते समर्थ आहे. Can we say amen? Whether it is a Red Sea, it will be parted because it is a promise of God to take you, and because of that word, even the sea has to be parted. आणि प्रभूने तुम्हाला वचन दिलेलं आहे की तो तुम्हाला त्या समुद्राच्या पलीकडे घेऊन जाणार. मग कितीही मोठा समुद्र असू द्या, परमेश्वर त्याच्या वचनाप्रमाणे तो तांबडा समुद्र देखील दुभागणार. Because the promise of God to God's children Israel, you know, he is going to take to promised land. Even he commanded the heaven to, you know, shower with the timingly lunch and dinner, and it was happening because of the word of God. आणि परमेश्वराने इस्रायल लोकांना वचन दिलं होतं की मी तुम्हाला कनान देशामध्ये अभिवचनदत्त देशामध्ये घेऊन जाणार. आणि त्यामुळे परमेश्वराने रात्रंदिवस स्वर्गाला आकाशाला आज्ञा केली त्यांना अन्न पुरवण्यासाठी. Can we say amen? There is no courier coming in the time and visiting you. आणि त्या ठिकाणी कोणतंही कुरिअर नाही की त्यावेळेस तुमची येऊन भेट घेऊ शकेल. There is no special cook who will cook in the time perfect and where your health is not getting upset. आणि मग त्या ठिकाणी कोणतंही असं कुक नाहीये की तुम्हाला वेळेवर त्या ठिकाणी ते पोच करू शकेल. You know, but God was providing and everybody was healthy and fine in the wilderness. पण परमेश्वर सगळ्यांना पुरवठा करत होता आणि ते खाऊन सगळे सदृढ आणि आरोग्य असं होते. So my brothers and sisters, I want to encourage you, word of God which has promised you and me is able to carry you and me from where we are to where we should be. आणि म्हणून माझ्या बंधू भगिनींनो मला उत्तेजन करू द्या की जर प्रभूनं जे वचन आपल्याला दिलेलं आहे त्या वचनामध्ये सामर्थ्य आहे. जिथे आपण आहोत तिथून आपल्याला देवाच्या इच्छेपर्यंत घेऊन जाण्यासाठी. Shall we all read the book of Ephesians chapter 3? इफिसकरास पत्र 3 अध्याय आपण सगळे And we उघडूया. are going to read verse 20 together. आणि एकत्र 20 वचन आपण वाचणार A आहोत. wonderful verse. खूप सुंदर वचन आहे. Book of Ephesians chapter 3 इफिसकरास पत्र याचा 3 अध्याय verse 20. आणि 20वे वचन. Come, let's read together. आपण एकत्र ते वचन वाचूया. 1, 2, 3, start. जास्तीत जास्त अर्थात आपल्या मागण्या किंवा कल्पना ह्या पलीकडे आपल्यामध्ये कार्य करणाऱ्या शक्तीप्रमाणे अधिकाने कार्य कराव्यास जो समर्थ आहे. Amen. It says जास्तीत जास्त. वचनात असं म्हटलेलं आहे की जास्तीत जास्त. Can we say amen? Amen. More than you could think, more than you could pray, more than you could imagine. The Bible says जास्तीत जास्त. आणि तुमचे Hallelujah. विचार तुम्ही करू शकत नाही, कल्पना करू शकत नाही, त्याच्या कितीतरी पलीकडे त्याच्या जास्तीत जास्त असं You म्हटलं. may ask a small thing, but God will not give only
only this much, but he always give just and just. He will give more and more. आणि कदाचित तुम्ही जे आहे प्रभूकडे थोडं मागत असाल, पण परमेश्वर तेवढंच देऊन तुम्हाला समाधानी करणार नाही, तो तुम्हाला जास्तीत जास्त देणार. I remember my daddy praying when he was in railways, आणि ज्यावेळेस माझे डॅडी जे आहे ते रेल्वेमध्ये होते, मला आठवतं ते अशी प्रार्थना करायची. because he actually was alcohol addicted to alcohol. आणि त्यांना दारूचे व्यसन त्यांना होतं. Then God has touched his heart and he decided to leave the alcohol. आणि मग प्रभूने त्यांच्या अंतःकरणाला स्पर्श केला आणि मग त्यांनी निर्णय घेतला दारू सोडण्याचा. But already half service is gone पण अर्धी नोकरी जी आहे त्यात गेली होती and only half service is remaining. आणि अर्धी नोकरी आता राहिली होती. In half services he has to clear the debts which he has made. आणि अर्धी जी राहिलेली नोकरी आहे त्या पगारामध्ये जे सगळे कर्ज आहे ते कर्ज त्यांना फेडायचे And होते also live alive. आणि मग जीवन पण जगायचं होतं. In that all, as he was clearing his debts, आणि हे सगळं करत असताना त्यांचे कर्ज ते हळूहळू फेडत असताना I remember he praying to God, आणि मला आठवतं ते प्रभूकडे प्रार्थना करायची. Lord, give me one hut at least at the retirement. After hut, small आणि jhopdi. आणि प्रभू मला रिटायरमेंट पर्यंत एक छोटीशी झोपडी तरी Lord, स्वतःची my दे. own hut, I want to at least live in a small hut, Lord. You provide me. That's what he used to pray. आणि मग ते प्रार्थना करायचे, प्रभू माझ्या रिटायरमेंट पण एक छोटीशी झोपडी तरी माझी स्वतःची मला दे. But praise God, God gave him a RCC bangla. आणि प्रभूची स्तुती असो, प्रभूने आरसीसी बंगला त्यांना So दिला. what I want to say, what you pray and what you imagine, what you ask, only that much he will not give. The Paul is saying more and more. That's what he's saying. आणि पौल असं म्हणतो त्या ठिकाणी परमेश्वर जो आहे जेवढं तुम्ही मागतात तेवढंच तुम्हाला देणार नाही, पण पौल असं म्हणतो जास्तीत जास्त प्रभू तुम्हाला देणार. Can we say amen? Amen. Say to your neighbor, शेजाराला सांगा Jastit Jas he is going to give. परमेश्वर जास्तीत जास्त देणार. Can we say hallelujah? हालेलुया. Not what we are asking. We will not give with measurement. आणि आपण जेवढं मागितलं तेवढंच मोजून मापून प्रभू देणार नाही. If you go to Tasgaon in Tasgaon, आणि जर तुम्ही तासगाव मध्ये गेला, it is a very famous place in Sangli district. आणि सांगली जिल्ह्यामध्ये तासगाव खूप प्रसिद्ध आहे. Because all types of beautiful, tasty grapes it get exported from here to many countries. कारण खूप सुंदर प्रकारचे द्राक्षे तिथे बनतात आणि ते बाहेरच्या देशामध्ये त्याची जावक होते. If you go to buy in some of this farmer, आणि जर काही शेतकऱ्यांकडे तिथल्या शेतकऱ्यांकडे तुम्ही द्राक्षे घेण्यासाठी जर गेला, you may go and say, I want 1 kg of तुम्ही grape. जाऊन त्यांना जर म्हटला की मला 1 किलो द्राक्षे पाहिजे, He will not give just 1 kg, barabar like, as the, you see shopkeeper, exactly, 100 gram. Okay, take 1000 gram ho gaye, le lo. No. He will give more than 1 kg always. He feel liberal to give. आणि जर त्या शेतकऱ्याकडे गेला म्हटला 1 किलो द्राक्षे द्या, तर बरोबर जसे बाकीचे असतात दुकानदार तसं ते मोजून 1 किलो देणार नाही, तर जास्त तुम्हाला ते देणार. Because he is a shetkari of that grape, all grapes. कारण त्या द्राक्ष मळ्याचा तो मालक आहे, तो शेतकरी आहे. Think about our heavenly Father. मग आपल्या स्वर्गीय पित्याचा विचार करा. If you ask a little, he will not give little more. So Paul is saying, just he will give. आणि थोडं तुम्ही Hallelujah. मागितलं म्हणून थोडं तो देणार नाही. पौल असं म्हणतो तो जास्तीत जास्त देणार. Can we say amen? Amen. My brothers and sisters, I want to tell you, God promised the children of Israel to take to the Canaan land. आणि परमेश्वराने इस्रायल लोकांना अभिवचन दिलं की तो त्यांना कनान देशामध्ये घेऊन जाणार. Now Moses' life is end. We read in Holy Bible. आणि पवित्र शास्त्रामध्ये आपल्याला वाचायला मिळतं की मोशेचं आयुष्य जे आहे ते संपलेलं आहे. But God said to Joshua, come on Joshua, you are going to enter and possess the Canaan land. पण परमेश्वर मोशे नंतर यहोशुआला म्हणाला, यहोशुआ उठ, आता तू या लोकांना त्या कनान देशामध्ये घेऊन जाणार So when आहेस. God said, come, I want to take you to Canaan land, it was a good news. आणि जेव्हा प्रभू म्हणाला यहोशुआला की चल तू कनान देशामध्ये या लोकांना घेऊन जायचं, ही चांगली बातमी होती. But God only said, I will take you to Canaan land. पण परमेश्वर एवढंच बोलला की मी तुला कनान देशामध्ये घेऊन जाणार. The practical problem was there in front of him. पण त्यांच्या समोर एक प्रायोगिक समस्या होती. What was that challenging? आणि ते आव्हान त्यांच्या समोर काय होतं? The challenging was the Jordan River was there. आणि त्यांच्या समोर आव्हान काय होतं? तर त्यांच्या मध्ये रस्त्याच्या मध्ये यार्देन नदी होती. God has not told him how he is going to cross the Jordan River. आणि यार्देन नदी कशी पार करतील हे त्यांना सांगितलं नाही In प्रभूने. advance he has not told. आणि प्रभूने आधीच त्यांना सांगितलं नाही. But he said, I will take you to Canaan land. पण प्रभू एवढंच बोलला की मी तुम्हाला कनान देशामध्ये घेऊन जाणार. In Joshua began to face stuff in his mind. आणि मग यहोशुआ जो आहे तो मनामध्ये संघर्ष करू लागला. The pressure began to come in his mind. त्याच्या मनावरती तणाव वाढू लागला. What I should answer to the children of Israel? आणि या इस्रायलच्या लोकांना मी काय उत्तर द्यायचं? How we going to cross millions of people? How we going to cross the Jordan River which is overflowing? आणि हे लाखो लोकांना कसं या यार्देनेतून पार मी घेऊन जायचं जे भरून वाहत आहे? They had a question and
and there was a pressure how to reach other side of Jordan. आणि त्यांच्या मनामध्ये सगळ्यांच्या मनामध्ये प्रश्न होता की यार्देन नदी पार करून पलीकडे कसं जायचं. You know, can we obey God? Can we trust God? Can we move forward from this place to that? All sorts of questions. आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रश्न होते. काय प्रभूचं आपण ऐकावं का, प्रभूचं आज्ञापालन करावं का, प्रभूचं ऐकून आपण पुढे जावं का, अशा अनेक प्रश्न होते. Whenever God promised to you and me, जेव्हा जेव्हा परमेश्वर तुम्हाला आणि मला अभिवचन देतो, whenever God gives a promise to you and me, जेव्हा जेव्हा प्रभू तुम्हाला आणि मला अभिवचन देतो, you will face a test in your life. तुमच्या जीवनामध्ये परीक्षा You येणार know, you will be tempted in that place. आणि त्या ठिकाणी तुम्हाला मोह येणार. You will have a choice whether you will believe and obey God and submit God, or you will, just doubt God. आणि प्रभूवरती शंका घ्यायची का प्रभूचं आज्ञापालन करायचं, असा निर्णय तुमच्याकडे येणार. Listen, my brothers and sisters, whenever God gives a promise and when we see the mountain like a hindrance, आणि जेव्हा जेव्हा परमेश्वर आपल्याला अभिवचन देतो आणि आपल्या समोर एक मोठा डोंगराप्रमाणे समस्या आपल्याला दिसते, good news this morning is our impossibility is an opportunity for आणि God. चांगली बातमी ही आहे की जी आपली अशक्यता आहे ती प्रभूनं दिलेली संधी आपल्यासाठी. Can we say amen? Our impossibility is an opportunity for God. आणि आपली अशक्यता ही प्रभूसाठी असणारी संधी आहे. Come on, say to your neighbor, आपल्या शेजाऱ्याला सांगा, your impossibility is an opportunity for God. आणि तुमची अशक्यता प्रभूने दिलेली संधी आहे. Can we say hallelujah? Look to other person, little smile, let him understand you are attending church today. शेजारच्या व्यक्तीला बघा, जरा हसा आणि त्याला समजू दे तुम्ही चर्च मध्ये बसलेला आहे. Can we say amen? Amen. You have come for this service. आणि तुम्ही संडे सर्व्हिस साठी आलेला आहे. So after the meeting, they should not feel surprised. Are you also came? So you let them see that you have come. आणि सुटल्यानंतर त्यांना असं वाटणार तुम्ही पण आला, असं आश्चर्य त्यांना वाटू नये. त्यांना तुम्हाला समजू दे की ते आलेले आहे. Like crossing the Jordan there were so many questions were there. आणि यार्देन पार करण्यासाठी त्यांच्या समोर अनेक प्रश्न होते. Like before that, the Joshua had a choice in his life. आणि त्याच्या आधी यहोशुवा समोर काही निवड त्याच्या समोर होत्या. To occupy when the Joshua will occupy the land of Canaan. आणि यहोशुवानं ते कनान देश जो आहे तो काबीज करण्याच्या आधी, when he really occupies, आणि जेव्हा खरोखर ज्यावेळेस तो ते काबीज करील, the Israel nation from the wandering nation will become a settled nation. आणि मग ते काबीज केल्यानंतर काय होईल की इस्रायल लोक जे भटकंती करत आहेत ते एका ठिकाणी स्थिर होतील. The people who were having a promise of God will be a people who have possessed the promise of God. आणि अभिवचन असणारी लोक ते होणार नाही, तर अभिवचन पूर्ण केलेले लोक ते होते. But they need a faith, they need a action, and they need a commitment to move from where they are to where God want to take them. पण जिथं ते आहे तिथून जिथं प्रभूला घेऊन जायचंय तिथपर्यंत जाण्यासाठी त्यांना विश्वासाची गरज आहे, कृतीची त्यांना गरज आहे. But you think they were Israel people and they were very well aware what is their other side of the Jordan. पण ह्या River. इस्रायल लोकांना ह्या यार्देनच्या पलीकडे नेमकं काय आहे ते चांगलं त्यांना माहित होतं. Because of that 40 years they were not willing to move forward. आणि त्याचमुळं 40 वर्ष ते पुढे जायला तयारच नव्हते. They were happy where they are. जिथं आहे तिथं ते आनंदी होते, Because a divine provision was going on. कारण दैवी पुरवठा चालू होता. And so they were not worried. अभी काय को जाने का आगे. Here is only his life is त्यांना comfortable. काही चिंता नव्हती, कशाला जायचं, इथं आपण आरामात आहे, कशाला पुढे जायचं. They were afraid to enter what God want to take them. They had a fear in their mind. आणि जिथं परमेश्वर त्यांना घेऊन जाणार होता त्या जागेविषयी त्यांच्या मनामध्ये एक भय होतं. Because little information they got from the spies. कारण जे हेर आहेत हेरांकडून थोडी बातमी त्यांना समजली होती. They know even when we cross the Jordan River, there are giants, enemies there. आणि त्यांना माहित होतं कसं तरी करून जरी ही यार्देन नदी आम्ही पार करून गेलो त्या देशामध्ये बलाढ्य लोक आहेत. Walled cities are there. आणि मोठ्या मोठ्या भिंती त्या नगराच्या आहेत. We have to battle there before we could possess what God want to give us. आणि जे काही प्रभूला आम्हाला द्यायचं आहे ते काबीज करण्याच्या आधी त्या ठिकाणी जाऊन त्या लोकांसमोर आम्हाला युद्ध करावं लागेल. And so they were not really willing, not really ready with the gladness and joyful to move into the Jordan River and go into Canaan
Canaan land. आणि म्हणून त्या यार्दे नदी पार करून कनान देशामध्ये जाण्यासाठी तेवढा उत्साह, तेवढा आनंद त्यांच्यामध्ये नव्हता. My brothers and sisters, I want to encourage you this morning time. माझ्या बंधू भगिनी, आज सकाळी मला तुम्हाला उत्तेजन करू द्या. And Joshua made a right decision in his life. आणि मग त्यावेळेस यहोशुआनं त्याच्या जीवनामध्ये योग्य निर्णय त्यानं घेतला. How we can go to the other side of the Jordan. आणि त्या यार्देनच्या पलीकडे आपण कसं जाऊ शकतो. And Joshua said, like he commanded to take the ark of God. आणि मग यहोशुआनं काय केलं, इस्रायल लोकांना अशी आज्ञा दिली की प्रभूचा कोष पण आपण घेऊन जाऊ. He made all Israel to focus on the covenant of God. आणि सर्व इस्रायल लोकांचं लक्ष त्या कराराच्या कोशाकडे त्यानं केंद्रित केलं. What is this ark of God? आणि हा कराराचा कोश, प्रभूचा कोश Ark काय of आहे. God is a visible presence of आणि God. ते दुसरं काही नसून प्रभूचं दृश्य सानिध्य. He want his people to focus on him. आणि त्याची इच्छा होती की त्याच्या लोकांनी प्रभूकडे लक्ष केंद्रित When करा. you focus on God, जेव्हा प्रभूकडे तुम्ही लक्ष केंद्रित करता, every mountain will be melted. आणि प्रत्येक डोंगर वितळला जाईल. Every Jordan river you can cross. प्रत्येक यार्देन नदी तुम्ही पार करू शकाल. You remember the New Testament story? आणि नवीन कराराची गोष्ट तुम्हाला आठवते का? When all the disciples were sitting in boat, suddenly Jesus comes walking on the water. आणि सगळे शिष्य जे आहेत ते नावेमध्ये बसले होते आणि अचानक ते पाहतात की प्रभू येशू पाण्यावरून चालत येत आहे. And Peter requests, Lord, if it is you, can you command me? I would also walk towards you. आणि पेत्र जो आहे तो विनंती करतो, प्रभू जर तुम्ही असाल तर मला आज्ञा करा, मी देखील चालत तुमच्या पाण्यावरती येतो. Peter, like you and me, आणि पेत्र तुमच्याने माझ्यासारखा he सामान्य माणूस began to walk a supernatural walk. आणि अलौकिक अशी चाल त्या पाण्यावर तो चालू लागला. According to science, the water which was supposed to sink him, we became a foundation to support him to walk on that water. आणि विज्ञानानुसार जे पाणी त्याला आत खेचायला पाहिजे होतं, तो बुडाला पाहिजे होता, त्याच पाण्याने त्याला आधार दिला त्याच्यावर चालण्यासाठी. As long as he was looking to Jesus, he was walking perfectly. जोपर्यंत तो येशूकडे पाहत होता तोपर्यंत तो व्यवस्थित चालत होता. So Joshua is saying, take the covenant. The priest has to take the covenant, and whole Israel want to focus on the covenant of ark. आणि यहोशुआने त्या लोकांना सांगितलं की जो याजक आहे तो कराराचा कोश हातामध्ये धरेल आणि सगळे जे आहेत तुम्ही सगळ्यांनी त्याच्याकडे लक्ष द्यायचं. My brothers and sisters, today, whatever God has promised you and me, it is possible when our attention and our focus is on God. माझ्या बंधूंनो, जे काही अभिवचन प्रभूने तुम्हाला मला दिलेलं आहे ते शक्य तेव्हाच होणार जेव्हा आपलं लक्ष आपण परमेश्वरावर केंद्रित करू. Shall we all read the promise of God? प्रभूचं अभिवचन आपण सगळे वाचूया. Let's turn to the book of Isaiah chapter 43. यशाचं पुस्तक याचा 43 अध्यायाकडे आपण वळूया. We are going to read verse 1 to 5. I want everybody to read. आणि 1 ते 5 वचन आपण वाचणार आहोत. माझी इच्छा आहे आपण सगळ्यांनी ते वचन वाचूया. Okay, shall we read together? And I'm going to stop. आणि आपण सगळे एकत्र वाचणार आहे. Book of Isaiah chapter 43 यशाचं पुस्तक 43 अध्याय and verse 1 to 5. 1 ते 5 वचन सगळे एकत्र आपण वाचूया. Chalo, we will read together. एकत्र आपण वाचूया. Okay, are you ready? तयार आहात का सगळे? Okay, 43 chapter of Isaiah chapter 43 verse 1 to 5. यशाचं पुस्तक 43 अध्याय 1 ते 5 वचन. 1, 2, 3 start. तरी आता हे याकोबा तुझा उत्पन्न करता आणि हे इस्रायला तुझा निर्माण करता परमेश्वर असे म्हणतो, भिवू नको, कारण मी तुला सोडविले आहे. मी तुला तुझ्या नावाने हाक मारिली आहे. तू माझा आहेस. तू जलातून चालशील तेव्हा मी तुझबरोबर असेन. नद्यातून जाशील तेव्हा त्या तुला बुडविणार नाहीत. अग्नीतून चालशील तेव्हा तू भाजणार नाहीस. ज्वाला तुला पोळणार नाही. कारण मी परमेश्वर तुझा देव आहे. मी इस्रायलाचा पवित्र प्रभू तुझा त्राता आहे. मी तुझ्याकरिता मिस्र खंडादाखल दिला आहे. तुझ्याबद्दल कुश व सबा दिले आहेत. तू माझ्या दृष्टीने अमोल आहेस. तू मोठ्या योग्यतेचा आहेस व मी तुझवर प्रेम करीतो. म्हणून तुझबद्दल तुझ्या जीवाबद्दल मनुष्य राष्ट्रे मी देईन. भिवू नको, कारण मी तुझ्याबरोबर आहे. मी तुझा वंश उगवतीकडून आणीन. मावळतीकडून तुला मी एकवट करीन. Can we say hallelujah? Hallelujah. That is the promise of God. ते प्रभूचं अभिवचन आहे. We are now, time is up. I have to stop in 1 or 2 minutes. आणि 1 ते 2 मिनिटांमध्ये मला थांबावं लागेल कारण आपल्याकडे वेळ कमी आहे. Listen, my brothers and sisters. माझ्या बंधू भगिनींनो, काळजीपूर्वक ऐका. If you go home and read the Bible book of Joshua chapter 3 and verse 5. आणि यहोशुआचं पुस्तक 3 अध्याय 5 वचन जर घरी जाऊन जर तुम्ही वाचलं, Joshua is saying something. यहोशुआ त्या ठिकाणी काहीतरी म्हणत आहे. Not only he tells to take the ark of the covenant to the priest. आणि फक्त
फक्त याजकानं कराराचा कोष सोबत घ्यावा एवढंच तो सांगत नाहीये, but he says to the children of Israel, आणि इस्रायलच्या लोकांना तो सांगत आहे, consecrate yourself. We are going to see the God is going to do miracle. आणि स्वतःला शुद्ध करा कारण परमेश्वराचा चमत्कार आपण पाहणार My आहे. brother and sister, today in the New Testament, what does it mean? आणि आज नवीन करारामध्ये त्याचा अर्थ काय होतो? You know, God is saying the consecrated means, आणि ते शुद्धीकरण याचा अर्थ, you know, how we can do this. आणि आपण ते कसं करू शकतो? Many times God's words are not working in our life. आणि अनेक वेळा देवाचं वचन जे आहेत आपल्या जीवनामध्ये सिद्ध होत नाहीये, Many times we are not able to listen to the leading of the Holy Spirit. आणि अनेक वेळा पवित्र आत्म्याचं मार्गदर्शन आपण ऐकू शकत नाहीये. How? Why? It is. What is the problem? आणि का बरं तसं आहे? काय समस्या We आहे? are not consecrated ourselves. आपण स्वतःला शुद्ध केलेलं नाहीये. How we can do that? आपण ते कसं करू शकतो? Whenever we make a fasting prayer, जेव्हा जेव्हा आपण उपवास प्रार्थना करतो, it is a spiritual consecrated we are आणि ते doing. आत्मिकरित्या आपण स्वतःला शुद्ध करत आहे. Whenever we take a some time, specially to sit and meditate God's word, आणि जेव्हा विशेष वेळ काढून प्रभूच्या सानिध्यामध्ये बसून देवाचं वचन आपण वाचतो, whenever we remove the time to wait on God, आणि जेव्हा जेव्हा आपण वेळ काढतो प्रभूमध्ये प्रतीक्षा करण्यासाठी, whenever we spend time and fast to worship and thank Him, आणि जेव्हा जेव्हा प्रभूची आराधना करण्यासाठी प्रभूला धन्यवाद देण्यासाठी आपण वेळ काढतो, whenever we allow God to minister sitting quietly in God's presence, आणि जेव्हा जेव्हा आपण प्रभूच्या सानिध्यामध्ये शांतपणे बसून प्रभूला कार्य करण्यास वाव देतो, it is called the spiritual consecrated. You know, we become a sanctification. आणि त्याला आत्मिक शुद्धीकरण असं म्हटलेलं आहे. You know that we need in our life. Then the Spirit today, the Ark of Covenant, there was God's presence. Today, the presence of God is in your heart and my heart. आणि त्या काळामध्ये जो देवाचे सानिध्य जे होतं ते कराराच्या कोशामध्ये होतं, पण आज ते प्रभूचं सानिध्य तुमच्या आणि माझ्या अंतःकरणामध्ये आहे. We begin to hear His whispering. आणि त्याचं कुजबूज जे आहे ते आपल्याला ऐकू येते, We begin to sense His promptings. आणि त्याचं प्रेरणा आपल्याला समजू लागते, We begin to understand what He likes and what He don't like. आणि प्रभूला काय आवडतं काय आवडत नाही ते आपल्याला समजायला सुरुवात होते. When to do what and how to do, we begin to understand. आणि कधी काय करावं कसं करावं ते आपल्याला समजू लागतं, And then we can cross our Jordan आणि मग आपली यार्देन आपण पार करू शकतो, and possess what God has want to give you. आणि मग जे प्रभूला आपल्याला द्यायचं आहे ते आपण काबीज करू May शकतो. God bless each one of us. परमेश्वर आपल्या प्रत्येकाला आशीर्वादित करू. Shall we close in prayer? आपण प्रार्थनेमध्ये आपण थांबूया. Father, we thank you for this morning time, Lord. प्रभू देवा, या सकाळच्या वेळेसाठी आम्ही तुझे आभार I मानतो. don't know, Lord, who is facing a tough time in life, प्रभू आम्हाला ठाऊक नाहीये की कोण इथं आहे जे त्यांच्या जीवनामध्ये कठीण समयाला तोंड देतात, but they are taking a wrong decision and wrong choice. पण ते चुकीची निवड करत आहेत, चुकीचा निर्णय ते घेतात. Lord, you speak to their hearts this morning. प्रभू आज सकाळी तू त्यांच्या अंतःकरणाशी बोल. Lord, I don't know to whom you promised, but they see the Jordan River as a big hindrance. प्रभू मला माहित नाही की कोणाला तो अभिवचन दिलेला आहेस, पण त्यांच्या समोर यार्देन नदी त्यांना दिसत आहे. They want to take a step of boldness, प्रभू त्यांना धाडसाचं पाऊल उचलायचं but आहे, there is a fear and doubt. पण त्यांच्या मनामध्ये शंका आणि भीती आहे. Lord, I pray today, this morning time, they may decide to consecrate themselves, their lives, O Lord. आणि प्रभू देवा, आज मी प्रार्थना करतो त्यांनी निर्णय घ्यावा की स्वतःचं जीवन ते शुद्ध करणार, And you're going to do the miracle in their आणि प्रभू life. तू त्यांच्या जीवनामध्ये चमत्कार कर. Lord, we speak your miracles to take place, Lord. प्रभू आम्ही प्रार्थना करता की तुझा चमत्कार आमच्या जीवनामध्ये घडू दे प्रभू. And Lord, I pray, let your name be आणि glorified. प्रभू तुझ्या नावाचं गौरव आमच्या जीवनात. Bless each one of us here, Lord. प्रभू या ठिकाणी आम्हा प्रत्येकाला तू आशीर्वादित Giving कर. all the glory in Jesus' name we pray. सर्व गौरव तुला देऊन प्रभू येशूच्या नावात आम्ही प्रार्थना करतो. Can we say amen? आमेन.